Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to English vocabulary and grammar rules session, which is relevant for AP High Court notification for AP District and Subordinate Courts, Staff Selection Commission, CGL and CHSL and all other competitive exams. Meek ganaka ee videos informative ga anipiste, please do subscribe the channel and like this video and share this video with your fellow aspirants. And along with that, there is a small important announcement. So announcement ఏంటంటే the channel memberships are open. So we have 3 different categories in memberships: silver, gold and diamond. But ఈ memberships ని నేను ఎక్కువగా ఎండోర్స్ చేయదలుచుకోలేదు. It is all up to you. If you want to subscribe, ఎలాగో మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యే ఉన్నారు most of the members. ఈ వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళు almost 70 to 80% of the members they are subscribed. But కొన్ని వీడియోస్ లో I can see and sense that almost just around 40% of the subscription rate ఉంటుంది. More than 60% of the members they're just watching the videos but they are not subscribing the channel. So మీరు గనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే video will get much more push and YouTube will give me much more incentives. So and in the similar way we have these channel memberships, 3 different categories ఉన్నాయి: silver, gold and diamond. And ప్రతి దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రైస్ ఉంటుంది at around 59 and 100 or something like that. I don't even remember that. But if you subscription కాకుండా if you want to be part of this journey, so మీరు memberships purchase చేసుకోవచ్చు. I'll get around 70% of that and 30% will go to the YouTube. So if you want to do that, if you think that this channel is helping you in this preparation, you can opt for these memberships. Or else even you can do this. మీరు subscription తీసుకునే membership తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు అని అనుకోండి. So then do the simple thing. You can extend your support even by sharing this channel within your circle. మీ సర్కిల్లో వాళ్ళందరికీ ఈ ఛానల్ ని గనక మీరు చూపించినట్టయితే, వాళ్ళకి షేర్ చేసినట్టయితే, so that will help me a lot, not just these memberships. Okay, but if you want, yes, you can go ahead. Now without any ado, let us start our video. Let us look at some important synonyms that appeared in the Hindu newspaper. And so the first word is nudge. Nudge ante chinnaga tattadam. So దీనికి 2 different meanings వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే దేన్నైనా టచ్ చేయడం లాంటిది లేదా క్లోజ్ గా మూవ్ అవ్వడం లాంటిది అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇనీషియల్ పుష్ ఇవ్వడం. సో కొంతమంది ఒక పని చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళకి మనం నువ్వు చేయగలని చెప్పి పుష్ ఇస్తాం చూసారా, సో దాన్ని నడ్జ్ అంటారు అనమాట. సో 2 different మీనింగ్స్. సో టచ్, షేవ్, అర్జ్, ఎంకరేజ్, ఎగ్జార్ట్, ప్రొపెల్. సో ఇవన్నీ కూడా నడ్జ్ అనే వర్డ్ కి సినానిమ్స్. సో 2 different మీనింగ్స్ ఉంటుంది నడ్జ్ కి. ఒకటేమో క్లోజ్ షేవ్ అని అంటాం కదా, చిన్నగా తాకుతూ వెళ్ళడం అనమాట. ఇంకొకటేమో సపోర్ట్ చేయడం లాగా. సో ఎంకరేజ్, ఎగ్జార్ట్, ప్రొపెల్. Then we have antonyms for this: hit, smack, deter or discourage. Hit and smack, hit, smack, whack, ఇవన్నీ కూడా కొట్టడం అనే మీనింగ్ వస్తాయన్నమాట. టచ్ చేయడం, కొట్టడం. సో 2 are different things. Deter and discourage అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎంకరేజ్ చేయకపోవడం, కిందకి లాగేయడం, ఆపడం. సో నడ్జ్ కి ఈ వర్డ్స్ యాంటోనిమ్స్. సెకండ్ వర్డ్ ఈజ్ ఎక్స్యూడ్. ఎక్స్క్లూడ్ కాదు, ఎక్స్యూడ్. ఇది వర్బ్ ఫామ్. ఎక్స్యూడ్ అంటే స్రవించడం, రక్తస్రావం అంటారు చూసావా. ఇప్పుడు రక్తం ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ గా కారదు కదా. ఏదైనా ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, దాంట్లో నుంచి బ్లడ్ ఎలా వస్తుంది, రైట్? ఏదో ట్యాప్ వాటర్ లాగా కంటిన్యూ స్ట్రీమ్ గా రాదు కదా, చుక్క చుక్క కింద కారుతుంది, లేకపోతే కొద్దిగా బ్లీడ్ అవుతూ బయటకు వస్తుంది. సో ఎక్స్యూడ్ అంటే కూడా సేమ్ మీనింగ్, స్రవించడం. డ్రిప్, సీప్, బ్లీడ్ ఆర్ పెర్కోలేట్. పెర్కోలేట్ అనే దాన్ని మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే, మనకి డికాషన్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి చూసారా, కాఫీ డికాషన్ ఫిల్టర్స్. అందులో ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ మనం హాట్ వాటర్ అండ్ ఈ కాఫీ పౌడర్ ని పై దాంట్లో వేస్తే అది కింద మధ్యలో ఒక చిన్న నెట్ ఉంటుంది. ఆ నెట్ లో నుంచి పెర్కోలేట్ అవుతుంది అనమాట, కింద డికాషన్ వస్తుంది మనకి. సో దాన్ని పెర్కోలేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ పెర్కోలేట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా అవుతుంది, చిన్న చిన్నగా డ్రిప్స్ కింద ఫామ్ అయ్యి డ్రిప్స్ కింద పడుతుంది. సో బ్లీడ్, పెర్కోలేట్. And what are the antonyms for this? Stream, pour, flood. Stream అంటే ఏంటి? Stream అంటే వాగు. So it will go continuously. Pour, flood, ఇవన్నీ కూడా exude అనే వర్డ్ కి antonyms. Third word is albeit. Albeit అనేది ఒక కంజంక్షన్, సిమిలర్ లైక్ although, though, but ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉంటాయి చూసారా. సో వీటికి ఇన్ ద ప్లేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి ప్రీవియస్ గా యూజ్ చేసిన ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీలో మనకి albeit అనే వర్డ్ వస్తుంది. ఆర్ మోస్ట్ ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ లో మనం ఈ ఆల్బిట్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఆల్దో, దో, బట్ ఇలాంటి మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ఇది ఆల్బిట్ అనేది. నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, బట్ ఎప్పుడైనా మీకు సెంటెన్సెస్ లో కనిపించింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఇది ఆల్దో అని అంటారు.
నెక్స్ట్ లెట్ us look at the fourth word, ubiquitous. మనం ప్రీవియస్ గా కూడా డిస్కస్ చేసుకున్న వర్డ్ ఇది ubiquitous అని, బట్ మనం ఆ టైంలో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ కి రిలేటెడ్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బట్ అగైన్ ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ లో కనిపించింది కాబట్టి ఒక్కసారి మీ మెమరీని బ్రష్ అప్ చేస్తాను ఈ వర్డ్ తోటి. ubiquitous అనేది అడ్జెక్టివ్, అంటే సర్వవ్యాప్తి, ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ బీయింగ్ ఎవ్రీవేర్ అట్ ద సేమ్ టైం. దేవుణ్ణి మనం ubiquitous అని అనొచ్చు. అండ్ ubiquitous కి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉంది, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సినోనిమ్ ఉంది, దాన్ని omnipresent అంటాం. omnipresent, ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్, అంటే దేవుళ్ళలాగా అనమాట. దేవుడు ప్రతి చోట ఉన్నాడని అంటారు కదా. సో ubiquitous అంటే ఏంటి? సర్వాంతర్యామి ఓ సర్వవ్యాప్తి, ప్రతి చోట ఉండడం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్. ఇంప్లిసిట్ అంటే అవ్యక్తమైన, అంటే బయటికి చెప్పలేకపోవడం. అన్స్పోకెన్, టాసిట్, ప్రెజ్యూమ్డ్ ఆర్ ఇన్ఫర్డ్. ఇక్కడ మనకి టూ డిఫరెంట్ సెన్సెస్ లో వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే అసలు మాట్లాడలేకపోవడం అనమాట, బయటికి చెప్పకపోవడం, నీ భావాలని బయటికి చెప్పకపోవడం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బయటికి చెప్పకపోయినా, నువ్వేం చెప్పకపోయినా ఒక కంక్లూజన్ కి అవతల వాళ్ళు వచ్చేసారు అనుకోండి, అది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా, చెప్పేదేముంది అనే మీనింగ్ వచ్చింది అనమాట ఇంప్లిసిట్ అంటే. సో ప్రిజంప్షన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇది ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి ముందే అజ్యూమ్ చేసేసుకుంటారు చూసారా, ఓవర్ థింకింగ్ తోటి. దాన్ని ప్రిజంప్షన్ ఆర్ ప్రెజ్యూమ్డ్ అంటారు. ఓకే, జరిగిన ఈవెంట్స్ ని వాళ్ళు బ్రెయిన్ లో ఆలోచించుకుని, ఓకే ఇది దీనికి కరెక్ట్, దీని అవుట్కమ్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేస్తారు చూసారా, దాన్ని ప్రెజ్యూమ్డ్ అంటాం. సో ఇంప్లిసిట్ అనే వర్డ్ కి ఇది సినానిమ్. ఇన్ఫర్డ్ అన్నా కూడా సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద యాంటోనిమ్స్ ఫర్ దిస్? ఎక్స్ప్లిసిట్, ఎక్స్ప్రెస్, ఆబ్వియస్. ఆబ్వియస్ అంటే ఏంటి? క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది కదా, ఇంకేం మాట్లాడుకోవాలి, అలాగనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఫైండ్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ జుక్స్టాపోజ్డ్. జుక్స్టాపోజ్డ్ అనేది మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్న వర్డ్. ఇది వాటి న్యూస్ పేపర్ లో ఉంది. సో ఫైండ్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ జుక్స్టాపోజ్డ్ అండ్ కామెంట్ డౌన్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్. నౌ లెట్ us move to the next set of these words, important synonyms. ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ synonyms చూద్దాం. కస్టడీ అనేది నౌన్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద synonyms for this? కేర్, గార్డియన్షిప్, కంట్రోల్ ఆర్ సూపర్విజన్. కస్టడీ అంటే అదుపులోకి తీసుకోవడం ఆర్ అదుపు. సో ఇది టూ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. అగైన్ పాజిటివ్ సెన్స్ లో తీసుకుంటే మనం కేర్ తీసుకోవడం, గార్డియన్షిప్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, చిల్డ్రన్స్ కి గార్డియన్షిప్ ఎవరు ఉంటారు? కస్టోడియన్ ఎవరు ఉంటారు? ఎవరు కస్టడీలో ఉంటారు? మదర్ కస్టడీలోనా, ఫాదర్ కస్టడీలోనో ఉంటారు. ఓకే, అండ్ క్రిమినల్స్ ఉంటారు చూసారా, క్రిమినల్స్ ఎవరు కస్టడీలో ఉంటారు? పోలీస్ కస్టడీలో ఉంటారు ఆర్ జ్యుడిషియరీ కస్టడీలో ఉంటారు. ఓకే, జైల్స్ ఆర్ దో సూపరింటెండెంట్స్ కస్టడీలో ఉంటారు. సో పోలీస్ కస్టడీలో ఉంటారని అంటాం. సో కస్టడీ అంటే ఇలా టూ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ లోకి వస్తాయి, కంట్రోల్ అండ్ సూపర్విజన్ కూడా. సో నేను లా టెర్మినాలజీకి సంబంధించి ఒక వీడియో చేశాను. ఐ థింక్ జస్ట్ అరౌండ్ సమ్ 900 to 1000 మెంబర్స్ చూసారు ఆ వీడియో. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ, దోస్ 50+ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఇంకోసారి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. మీరు ఒకవేళ చూడనట్టయితే ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఫర్ దిస్ ఏపీ హైకోర్ట్ నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్. రైట్, ఈ ఎగ్జామ్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వీడియో, జస్ట్ వాచ్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వర్డ్ ఈజ్ ఒబ్లిటరేటెడ్. అంటే తుడిచిపెట్టబడింది, కంప్లీట్ గా ఎరేజ్ అయిపోవడం, అంటే మొత్తం అంతం అయిపోవడం అనమాట. ఎరేజ్డ్, ఎరాడికేటెడ్, డిస్ట్రాయిడ్, ఎన్హిలేటెడ్, ఎక్స్పంజ్డ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒబ్లిటరేటెడ్ అనే వర్డ్ కి సినానిమ్స్. ఎరేజ్డ్, ఎరాడికేటెడ్. ఇప్పుడు పోవర్టీ ఎరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అంటే పోవర్టీని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేసేయడం, నెక్స్ట్ సమాప్తం చేసేయడం. డిస్ట్రాయిడ్, కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసేయడం. ఎన్హిలేటెడ్ అంటే నాశనం చేసడం, మొత్తం కంప్లీట్ గా తుడిచిపెట్టుకోవడం అనమాట. సో ఎక్స్పంజ్డ్ అన్న కూడా సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ది యాంటోనిమ్స్ ఫర్ దిస్? ప్రిజర్వ్డ్ అంటే దాచిపెట్టి ఉంచడం, సేవ్డ్, మెండెడ్, అన్బ్రోకెన్. ఇప్పుడు ప్రిజర్వ్డ్ అండ్ సేవ్డ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఉంటాయి, మెండెడ్ అండ్ అన్బ్రోకెన్ అనే వేరేగా ఉంటాయి. మెండెడ్ అండ్ అన్బ్రోకెన్. మెండెడ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి విరిగిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని మళ్ళీ మనం కలిపి అంటిస్తే దాన్ని మనం మెండెడ్ అని అంటాం. రైట్, ఏదైనా ఒక రాడ్ ఉంది, ఆ రాడ్ ని వెల్డ్ చేస్తారు చూసారు, ఆ వెల్డింగ్ చేస్తారు, దాన్ని మెండెడ్ అని అంటాం. అన్బ్రోకెన్ అంటే మీరు పగలగొడదామని చూసలే కానీ పగలలేదనుకోండి, అప్పుడు అన్బ్రోకెన్. సో ఇవి కూడా ఒబ్లిటరేటెడ్ అనే వర్డ్ కి యాంటోనిమ్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఎయిత్ వర్డ్ ఈజ్ బొంబార్డ్మెంట్. బొంబార్డ్మెంట్ ఈజ్ అ నౌన్. బొంబార్డ్మెంట్ అంటే బాంబ్ చేయడం అనమాట. బాంబ్డ్, అటాక్డ్. అండ్ రీసెంట్ గా మనకి ఈ వర్డ్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది, షెల్డ్ అనే వర్డ్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. గాజా వాజ్ షెల్డ్ బై ఇజ్రాయిల్ ఆర్ ఇజ్రాయిల్ వాజ్ షెల్డ్ బై ది హమాస్. సో ఇలాగ మనకి ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. సో యుక్రెయిన్ ఈస్ బీయింగ్ షెల్డ్ బై రష్యా. సో అలా షెల్డ్ అనే వర్డ్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. షెల్డ్ అంటే గెటింగ్ బాంబ్డ్. నెక్స్ట్ బ్లిట్స్క్రీగ్.
this is another one more interesting word that I found. సో బ్లిట్స్క్రీగ్ అన్న కూడా బాంబ్ ఒక ప్లేస్ బాంబ్స్ అటాక్ తోటి లోబడింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని బ్లిట్స్క్రీగ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ దిస్ 9th వర్డ్ లాబ్రింత్. లాబ్రింత్ అంటే చిక్కుబడడం, చిక్కమైన. సో మేజ్, పజిల్, ట్యాంగిల్ ఆర్ మియాండర్. నేను ప్రీవియస్ గా మీకు మియాండర్ అనే వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది ఒక జియోగ్రఫికల్ టర్మ్. అంటే ఇలా లూప్స్ కింద రివర్ కొన్నిసార్లు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, అప్పుడు దాన్ని మనం మియాండరింగ్ అని అంటాం. మియాండర్ అంటే లూప్. ట్యాంగిల్ అన్నా కూడా అంతే, చిక్కుపడడం. పజిల్, మేజ్ ఇవన్నీ కూడా చిక్కుపడడం అనే మీనింగ్ వచ్చినవి. సో లాబ్రింత్ అంటే చిక్కుపడడం. అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ వన్ మోర్ వర్డ్ హియర్. రెసిలియన్స్ అనే వర్డ్ కి మీనింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో డ్రాప్ చేయండి. సో వి కంప్లీటెడ్ ది ఫస్ట్ సెగ్మెంట్. సో ఇంపార్టెంట్ సినోనిమ్స్ దట్ అపియర్డ్ ఇన్ ది హిందూ న్యూస్ పేపర్. సో అండ్ వీటికి కొన్ని వర్డ్స్ కి సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటనిమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్, ది కన్ఫ్యూజ్డ్ వర్డ్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ నా దగ్గర ఈసారి 4 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, 4 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, అండ్ వీటికి ఈ కన్ఫ్యూజ్డ్ వర్డ్స్ కి మీనింగ్స్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ సెట్ ఈజ్ అపోజిట్ అండ్ ఆపోజిట్. అపోజిట్ ఏంటి, ఆపోజిట్. సి చిన్న వర్డ్, ఫస్ట్ ఒక దానికేమో ఏ తోటి స్టార్ట్ అయింది, ఇంకోటి ఓ తో స్టార్ట్ అయింది, అండ్ మీనింగ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అపోజిట్ అంటే రిలవెంట్, యాప్ట్, అప్రోప్రియేట్, జెర్మేన్ ఆర్ పెర్టినెంట్ అనే మీనింగ్ అనమాట. అపోజిట్ అంటే యాప్ట్ గా ఉంది. సో సింపుల్ గా చెప్తాను మీకు. రీసెంట్ గా మనం రామాయణ్ ది టీజర్ రిలీజ్ అయింది, చూసారు కదా. సో యష్ ది హీరో, యష్ హూ ఇస్ కన్నడ హీరో, కన్నడ సూపర్ స్టార్, హీ లుక్స్ యాప్ట్, రైట్? హీస్ యాప్ట్ ఫర్ ప్లేయింగ్ రావణ్ రోల్. సో రావణాసురుడి కింద తన ఫిజిక్ గానీ తన అపియరెన్స్ గానీ యాప్ట్ గా ఉంటుంది. సో ఆ సెన్స్ లో అనమాట. రిలవెంట్, యాప్ట్, అప్రోప్రియేట్, జెర్మేన్, పెర్టినెంట్ ఇవన్నీ కూడా అపోజిట్ ఆర్ రిలవెంట్ అనే మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్స్. నెక్స్ట్ ది ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ అంటే కాంట్రరీ, హాస్టైల్, అన్ఫేవరబుల్. కాంట్రరీ, హాస్టైల్, అన్ఫేవరబుల్. అంటే ఆపోజిట్ అంటే తెలుసు కదా, ఆపోజిట్ మీనింగ్స్ ఆర్ యాంటనిమ్స్. మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాను యాంటనిమ్స్, మీనింగ్స్ అండ్ యాంటనిమ్స్. మీనింగ్స్ అండ్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఆపోజిట్ అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్ మైజర్ అండ్ మిజరీ. సి ఒక్క వై తోటి మొత్తం మీనింగ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. మైజర్ అంటే స్కిన్ ఫ్లిట్, ఫ్రూగల్ ఆర్ స్టింజీ. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ 3 వర్డ్స్ కూడా మీకు అంత తెలిసిన వర్డ్స్ కాదు, అంత ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ కాదు. మైజర్ అంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టేవాడు, గ్రీడీ ఓ పిసినారి. మైజర్ అంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టేవాడు. అండ్ మైజర్ కి యాంటనిమ్ ఏంటి, స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్. కొంతమంది డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఉంటారు కదా, ఇష్టానుసారంగా విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టేస్తుంటారు, వాళ్ళని స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ అంట. స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ ఈజ్ యాంటనిమ్. ఈ వర్డ్ కి స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ అనేది యాంటనిమ్. అండ్ మైజర్ అంటే ఏంటి, తక్కువ ఖర్చు పెట్టేవాడు. స్కిన్ ఫ్లింట్, ఫ్రూగల్, స్టింజీ. ఓకే, పిసినారి వాడు అని అర్థం. నెక్స్ట్ మిజరీ అంటే ఏంటి, ఎగోనీ, సఫరింగ్, టార్మెంట్ ఆర్ ట్రాజెడీ. అంటే మిజరీ అంటే ఏంటి, ఏదైనా విషాద ఘటన జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం మిజరీ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తాం. ఎగనీ, సఫరింగ్, టార్మెంట్ ఆర్ ట్రాజెడీ. సో 2 డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. నెక్స్ట్ వెనరబుల్ అండ్ వల్నరబుల్. వెనరబుల్ అంటే ఆనరబుల్, రెస్పెక్ట్, రివర్డ్ ఆర్ సాక్రెడ్. సో వెనరబుల్ అంటే రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు వెనరబుల్ అనే వర్డ్స్ యూస్ చేస్తాం. మనం స్పీచెస్ ఏమైనా విన్నాం అనుకోండి, చిన్నప్పుడు స్కూల్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ లో, సో విల్ హ్యావ్ దిస్ హోస్ట్. ఒక్కొక్క గెస్ట్ ని పిలిచేటప్పుడు సో దే విల్ యూజ్ దీస్ ఆనరబుల్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్, రివర్డ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ యూస్ చేస్తారు, చూసారా. సో అలాగే వెనరబుల్ అనే వర్డ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు దానికి. వెనరబుల్ అంటే ఆనరబుల్, ఆనర్డ్ పర్సన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ వర్డ్ కాల్డ్ వల్నరబుల్. వల్నరబుల్ అంటే ససెప్టబుల్, వీక్ పర్సన్, ప్రోన్ టు డిసీజెస్. సో ఓల్డ్ పీపుల్ దే ఆర్ వల్నరబుల్, దే ఆర్ వల్నరబుల్ టు డిసీజెస్. సో COVID-19 కానీ లేదా ఏదైనా ఇన్ జనరల్ గా వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ఓల్డ్ పీపుల్ కి తొందరగా అటాక్ అవుతుంది. వై? దే ఆర్ వల్నరబుల్, దే ఆర్ ససెప్టబుల్, దే విల్ హ్యావ్ వెరీ లెస్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ లో ఇమ్యూనిటీ. వీక్, ఎక్స్పోజ్డ్ ఆర్ ప్రోన్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ మీనింగ్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా వల్నరబుల్ అనే వర్డ్ కి సినోనిమ్స్. నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ 2 వర్డ్స్, నేవ్ అండ్ నైవ్. నేవ్ అంటే విలన్, స్కౌండ్రల్, డిసానెస్ట్ పర్సన్, నెఫేరియస్, వైల్. నేవ్ అంటే విలన్ అని అర్థం. విలన్, స్కౌండ్రల్, డిసానెస్ట్ పర్సన్, నెఫేరియస్ ఆర్ వైల్. ఓకే. నెక్స్ట్ నైవ్ అంటే ఇన్నోసెంట్, గలిబల్ ఆర్ ప్రిమిటివ్. ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ ని నైవ్ అంట. నైవ్, గలిబల్, ప్రిమిటివ్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ 4 different sets of confused words. And so we are done with this segment. Now let us move to the next segment,
సో ద గ్రామర్ రూల్స్. సో ఇవాళ ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఒక సింపుల్ రూల్ తీసుకొచ్చాను మేము ముందుకి, విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బోత్ నౌన్స్ అండ్ వర్బ్స్. నౌన్ రిలేటెడ్ రూల్ ఇది, వర్బ్ రిలేటెడ్ రూల్ కూడా. సో రెండింటికి సంబంధించింది అనమాట ఇది. ఇప్పుడు మనకి కొన్ని నౌన్స్ ప్లూరల్ నౌన్స్ అయి ఉంటాయి, వాటికి అసలు సింగులర్ వర్షన్ లో మీనింగ్ ఉండదు. అది ప్లూరల్ నౌన్ అయి ఉంటుంది కంపల్సరీగా, దానికి సింగులర్ వర్డ్ అసలు లేదు అనమాట. కానీ మనం ఇన్ జనరల్ గా ఏం యూజ్ చేస్తామంటే, ఆ వర్డ్ మనకి ప్లూరల్ లా అనిపించేటప్పటికి, ప్లూరల్ లా అనిపించినా అది సింగులర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి, ఒకటే అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనం వర్బ్ కూడా సింగులర్ గా యూజ్ చేస్తాం. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. సమ్ ఆఫ్ ది నౌన్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ విత్ ప్లూరల్ వర్బ్స్. సో కొన్ని నౌన్స్ ఉంటాయి, అన్ని నౌన్స్ కాదు, కొన్ని నౌన్స్ అవి ఎప్పుడైతే ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉంటాయో అప్పుడు ప్లూరల్ వర్బే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దీనికి తెలుగులో ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, కొన్ని నామవాచకాలు ఉంటాయి చూసారు, కొన్ని నౌన్స్ ఉంటాయి చూసారు, అవి సాధారణంగా బహువచన రూపంలో ఉన్న బహువచన క్రియతో ఉపయోగించబడతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, సిజర్స్, దీన్ని సింగులర్ వే లేదు అసలు, దీనికి సింగులర్ నౌన్ లేదు. సిజర్స్ ని సిజర్ అని అనలేం. ఓకే, సిజర్స్, టాంగ్స్, టాంగ్స్ అంటే మీరు చపాతీలు వేసుకునేది ఉంటుంది, ప్లయర్స్, షీట్స్, బెలోస్, బైనాక్యులర్స్, స్పెక్టకల్స్, గ్లాసెస్, గాగల్స్, ట్రౌజర్స్, జీన్స్, ప్యాంట్స్, షార్ట్స్, పైజమాస్, డ్రాయర్స్, బ్రేసెస్, పీపుల్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, కొన్ని ఇక్కడ మనకి ఎస్సలేవు, కానీ ఇవన్నీ కూడా కైండ్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ అనమాట. ఇవి పీపుల్, పోలీస్, జెంట్రీ, క్యాటిల్, వెర్మిన్, పౌల్ట్రీ, క్లర్జీ, స్టాఫ్, యూత్, ఎర్నింగ్స్, riches, wages, proceeds, tanks, premises, contents, surroundings, remains, tidings, archives, arms, annals, manners, rations, provisions and valuables. సో ఇవి నా దగ్గర ఉన్న కొన్ని వర్డ్స్, నేను ఒక్కసారి క్లియర్ చేస్తాను సో దాట్ యూ కెన్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా ప్లూరల్ నౌన్స్, రైట్? సో ఈ ప్లూరల్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ వర్బే అయి ఉండాలి. ఓకేనా? సో ప్లూరల్ నౌన్స్ కి ప్లూరల్ వర్బ్ అయి ఉండాలి. సో లెట్ మీ షో యూ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ థింగ్. ఓకే, నౌ మై సీజర్స్ డాష్ నాట్ షార్ప్. ఇప్పుడు సీజర్స్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా కత్తెర ఒకటే కదా. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, కత్తెర ఒకటే కాబట్టి ఈజే వస్తుంది, ఒకటే దాని గురించి మాట్లాడుతుంది కదా, ఈజ్ వస్తుంది అని అనుకుంటాం. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. మై సీజర్స్ ఆర్ అని రావాలన్నమాట. ఓకే, ఆర్ వస్తుంది. మై సీజర్స్ ఆర్ నాట్ షార్ప్. ఓకే, నెక్స్ట్, మై స్పెక్టకల్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ. మై స్పెక్టకల్స్ అంటే కళ్ళజోడు. ఇప్పుడు నా కళ్ళజోడు గురించి మాట్లాడుతుంది కదా, నేను ఒకటే పెట్టుకుంటాను కళ్ళజోడు ఒకసారిగా. సో ఇప్పుడు ఇది ప్లూరల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదని అనుకుంటాం. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇట్ నీడ్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ప్లూరల్ నౌన్. అండ్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? మై స్పెక్టకల్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ. ఓకే, ఇది కూడా ఆరే వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇది థర్డ్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. ఎ పేర్ ఆఫ్ స్పెక్టకల్స్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ బాట్ బై మీ. సో ఇక్కడ మనం ఒక పేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. పేర్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి, రైట్? సో థర్డ్ వన్ ఈస్ అ ట్రికీ వన్. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో డ్రాప్ చేయండి. నెక్స్ట్, లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ వన్ యాజ్ వెల్. దీనికి కూడా ఆన్సర్ మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో డ్రాప్ చేయండి. ఆర్డర్స్ ఫర్ హిస్ స్టాండ్స్ ఫర్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూ. ఈ రెండింటికి ఆన్సర్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో డ్రాప్ చేయండి. నేను దీనికి రిలేటెడ్ గా కొద్దిగా క్లారిటీ ఇవ్వాలి మీకు, లేదంటే మీరు మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకసారి సెంటెన్స్ చూడండి. ఆర్డర్ ఫర్ హిస్ స్టాండ్స్ ఫర్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూడ్. హ్యావ్ వస్తుందా, హ్యావ్ వస్తుందా? మనం ఏమనుకున్నాం, ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు, ప్లూరల్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్ వర్బే రావాలి. సో దీన్ని బట్టి మనకి హ్యావ్ రావాలని అనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే, మిస్టేక్ ఇక్కడ లేదు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ కాదు. కొన్నిసార్లు ఈ వర్డ్ లో కూడా మిస్టేక్ రావచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మై సిజర్ డాష్ నాట్ షార్ప్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అసలు ఇక్కడ సిజర్ దగ్గరే మిస్టేక్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, సిజర్ లోనే మిస్టేక్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ అని అనకూడదు, ఆర్డర్స్ అని అనాలి. ఓకే, ఆర్డర్ అనేది మనం యూజ్ చేయకూడదు వర్డ్. ఆర్డర్స్ ఆఫ్ హిస్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆర్డర్స్ ఆఫ్ హిస్ ట్రాన్స్ఫర్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూడ్, రైట్? సో ఇది ప్లూరల్ అయి ఉండాలి, అప్పుడు కూడా ఇది ప్లూరల్ అవుతుంది, రైట్? హియర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ దట్ యు నీడ్ టు రిమెంబర్. సమ్ ప్లూరల్ లుకింగ్ నౌన్స్ కెన్ బి సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది కంటెక్స్ట్. కొన్నిసార్లు కంటెక్స్ట్ బేస్ మీద కొన్ని కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ప్లూరల్ నౌన్స్, కలెక్టివ్ ప్లూరల్ నౌన్స్, ఇవి సింగులర్ గాను బిహేవ్ చేస్తాయి అండ్ ప్లూరల్ గాను బిహేవ్ చేస్తాయి. అండ్ దట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది కంటెక్స్ట్. సో కంటెక్స్ట్ ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టాఫ్ అనే వర్డ్ ఉంది. స్టాఫ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్.
ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్ ని మనం స్టాఫ్ అంటాం, లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని స్టాఫ్ అంటాం, ఆఫీస్ లో ఉండే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని. ఇప్పుడు 2 డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ వస్తాయి చూడండి. ది స్టాఫ్ ఈజ్ కలెక్టివ్, ది స్టాఫ్ ఈజ్ కలెక్టివ్. ఇప్పుడు స్టాఫ్ ఈజ్ కలెక్టివ్ అంటున్నాం కదా, సారీ, ద స్టాఫ్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్, రైట్? సో మై మిస్టేక్, ద స్టాఫ్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్. అలాగే ది స్టాఫ్ ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టాఫ్ అనే ఎంటైర్ దాన్ని ఒక సింగులర్ యూనిట్ కింద తీసుకున్నాం, అప్పుడు ఈజ్ ఎఫిషియంట్ రావాలి. ది స్టాఫ్ ఆర్ ఎఫిషియంట్ అని అనుకుంటే ద స్టాఫ్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెన్స్ చూడండి, ది స్టాఫ్ ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్. అంటే ఇక్కడ మనకి కంటెక్స్ట్ ని బట్టి ఇది సింగులర్ గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ప్లూరల్ గా ఉంటుంది. మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట, సెంటెన్స్ ని అర్థం చేసుకుంటే చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి, ది యూత్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యూచర్, ది యూత్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యూచర్. ఇక్కడ యూత్ అనే దాన్ని మొత్తం ఎంటైర్ గా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్, ది యూత్ ఆఫ్ టుడే ఆర్ టెక్ సావీ. ఇక్కడ ఏమైంది, యూత్ అనే దాన్ని ప్లూరల్ గా తీసుకున్నాం. సో కంటెక్స్ట్ ని బట్టి కొన్ని వర్డ్స్ కి మొత్తం అన్నిటికీ అవసరం లేదు, కొన్ని ప్లూరల్ లుకింగ్ నౌన్స్ బోత్ సింగులర్ గాను ప్లూరల్ గాను అనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం బట్టి ఉంటుంది. ఆ సెంటెన్స్ ని ప్రాపర్ గా 2-3 టైమ్స్ చదివారు అనుకోండి, మీకే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, so that's it from my side. So if you found this video informative, please like, share and subscribe. Signing off, your modern teacher.